那我现在人在德国的 Hanover， 这一次来呢，就主要是测试最新的 SUV 轮胎，专门针对亚太地区的 SUV 开发的 Ultra Contact UX7 轮胎。那也透过 UX7 轮胎的测试，我们有机会可以在比较早就能够试驾到这个第3代的 Volkswagen Tiguan， 然后它就是基于最新的 MQB Evo 平台。可是因为目前马来西亚拿到的这个 Tiguan 还在是怎么讲上一代的 Tiguan 啊，第2代的 Tiguan， 所以我也可以透过这个机会，这个是diesel的啦，一听就懂了。然后我们也跟大家分享一下我对于这个第3代 Tiguan 的看法，因为它的整个车头车尾造型，我觉得都是焕然一新啦。因为过去 Tiguan 一直给人家一种你知道吗，很保守、很沉闷、很 executive 那种行政人员的车的感觉。那现在它就走的是比较 lifestyle 一点，比较 premium 一点。那至于里面的话呢，我们就进去看一下这个第3代的 Tiguan 有什么样的特别。Let's go。Alright， 所以一上来这个最新的 Tiguan 啊，我发现到他们真的是拿掉了 Haptic Touch。之前 Volkswagen 那个 Haptic Touch 啊，就是触控式的，引起了很多的这个争议。Volkswagen 是少数说 OK， 我们走回头路，我们就用回所有实体的按钮，所以它看起来会有点旧，但它中间的 logo 一样是 Chrome 的 logo， 把整个方向盘就跟最新的这个 Golf 8一样的东西，然后仪表板也是 Golf 8的样式，这中间这一块就是一个15寸，差不多是 iPad Pro 的 size， 所以大大的减少了按钮，不是大大的减少，是全部按钮都没有了，所以所有东西基本上都是要透过荧幕里面去调整。这个其实我在 ID4 已经看到马来西亚之前 preview 过 ID4 啦，但是没有发布，还没有发布，也不确定会不会发布。然后中控台这边就更加简单，就是 Start Stop Engine Button， 这边有一个旋钮，好像 BMW 的那个 Rotary Drive 这样子。然后它的 Electronic Parking Brake 也是在这边，所以我觉得这个Volkswagen Tiguan 第3代的 Tiguan 就延续了 Volkswagen 一贯给人家那一种很实在、很实际。你说很豪华吗？没有，因为上面还有奥迪，所以它不能够去到真的是太过豪华这样子啦。我觉得很多人不喜欢 Tiguan， 不想要买 Tiguan， 很大原因就是因为它那个造型不够吸引人。那么它不像 CR-V， 它不像 CX-5， 它不像 Lexus 这样子有那种线条。那这个我觉得它就有一点小拖累 ，I mean 我讲的是车尾啦，有这样子的感觉。所以也欢迎留言告诉我你对于 Tiguan 的看法。身为一个马来西亚的消费者，你会不会期待第3代的 Tiguan 来到马来西亚？因为它不一定会来到的啦，所以我这一次不是受 Volkswagen 的邀请，我是受 Continental 的邀请来试用轮胎，只是顺便给大家多一个 content 给大家知道这个 Tiguan 已经推出，在欧洲已经推出了啦。OK， 我们来看一下，这个是不是 All Space 啊？这个是5人座的 Tiguan。OK， 哇，很宽，特别是这边拳头，你看2个拳头，我觉得这个是很 OK 的。然后虽然不是All Space 不是7人座，不过椅子也是可以，哇，可以推到这么前，这个就一路来都是 Tiguan 的一个强项，不管是5人座还是7人座，你都可以去调整这个椅子。哇，它那个 track 非常的长 ，ISOFIX 有这个 armrest， 然后2个 USB Type-C 的接口，冷气出风口，可以看到温度。所以这是专为 SUV 设计的 Ultra Contact UX7 取代了 Ultra Contact UC6 SUV， 从15寸到22寸，从 20570R15 到 27540R22， 尺寸相当广泛。那它适不适合 EV 电动车呢？我们就请到了 Continental Asia Pacific 的 Head of Product Management Choga Mutlu 来为我们解答。Can we call it EV tires? Is not, yeah, I mean, is the UX7 is not a dedicated EV line, but is compatible with EVs as well as with ICEs. So in our generation 7 in general, we had the EV needs in mind because we saw that EV trend is increasing. Actually, there are two main things with EVs. One is the mileage because of the instant high torque. In EV, tires may be prone to more faster wear, right? So therefore, in our generation 7 line, we use the high wear resistance thread compounds such as the diamond compound
that really can work well even with EVs and then provides the high mileage. And the second point with EVs is the noise, tire noise, because there is no engine noise. Yeah. When it comes to tire noise, we also brought the new technologies and upgraded technologies with Generation 7 lines, such as Noise Breaker 3.0, which actually reduced the tire noise, and that way give a pleasant drive also for EV drivers. Other than that, we do have Conti Silent technology. Some sizes of UX7 also will have Conti Silent technology. So this is a kind of special foam that is placed inside the tire, and actually this foam can reduce the tire noise up to 9 dB. So it's a really great technology. It's a cutting-edge technology, and that also the EV drivers will enjoy also with the tire with these technologies. All right. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. 大家早上好，我现在人在德国的 Hanover。那过去每一次来德国呢，都是来试车、试驾新车。但这一次很特别的就是，我们来德国不是来试车，而是来试轮胎。那每一次介绍轮胎的影片，它往往都会很多 technical 的东西，甚至有很多技术性的东西，让大家可能在观影的时候就会觉得说好像在看一本 brochure 这样子。那所以今天这一集我想要用一个比较不一样的方式来呈现啊，不只是聊轮胎，我们就来聊一聊德国。因为我过去几乎是我看每2-3个月、1年都会来好几次德国。那说起德国的话，因为大家知道 Continental Tires 或者 Continental 这个集团，它是一个德国公司，一个德国集团。那每当我们讲到说德国车的时候，可能大家都会想到 Mercedes-Benz、BMW、Volkswagen Group 底下的品牌，包括奥迪等等。可是有时候轮胎可能大家不太会去注重说到底德国工艺的轮胎、德国技术的轮胎跟其他的品牌的轮胎会有什么不同？那因为德国车、德国 German Engineer 这个东西是，我记得我小时候大概可能在更小的时候，我第一次听到德国的时候，就是因为我家里有德国车，我家里有 Mercedes-Benz， 然后同时有日本车啦，所以那时候我们就会听老一辈的人说，哇，德国车怎样比日本车好啦？为什么德国车会比日本车好？它可能更快，它可能够强、够刚硬等等。那后来我长大之后，我就好奇说，那既然我们都说国人要支持国货嘛，我们都会有这个概念。那德国人在选择轮胎方面，德国人会不会说德国人就一定要支持德国轮胎？那事实上不是这样子的，因为根据我做的功课跟资料，还有我跟这些德国工程师的了解说，他要买轮胎，他会去一个第三方的独立机构做 research 去看一下测试报告，因为每一款经过合法上路的轮胎，它在欧盟都要经过一些测试。那特别是在我现在人站在的这个地方呢，就是 ADAC， 它是德国人的黄色天使，德国人的守护天使。那 ADAC 呢，它是一个不属于任何机构、不受任何机构赞助的第三方独立机构，它是用来做测试。所以如果你去 ADAC 的网站，你去 search 某一款轮胎，它会非常详细的告诉你那个轮胎可能它的湿地表现、它的刹车表现，还有一些非常细节可能你不注重的这些东西，它都会放在里面让你去做比较。那讲到 ADAC 这个机构，它不只是一个测试机构，它同时也是一个有很多道路救援提供很多服务。它除了是德国最大之外，它也是欧洲最具权威的一个第三方机构。像欧洲很多国家在进行车辆测试评分的时候，包括 Euro NCAP 都会跟 ADAC 去进行合作。所以大家有兴趣可以去到 ADAC 这个网站，如果它是德文的，你可以 try to 用一些软体把它转换成英文，方便你去理解。我觉得这个对于今后消费者在选择轮胎，你知道吗？他可能不再只是说看价钱 ，OK， 他可以真的是透过一个更加理性 ，OK， 更加理性的方式去study 去做轮胎的功课，这样子，透过一个 independent 独立的机构，它可以给到你一个更加有公信力、更加有参考价值的一种选择，这样子啦。如果
德国品牌的轮胎在某些分数上面是低于其他牌子的品牌，可能意大利，可能日本，他们不一定会选择德国品牌的轮胎。所以这一次啊，当然我们是受 Continental Tires Malaysia 的邀请，来到 Hanover 这边，来测试这一款全新的 Continental Ultra Contact UX7 轮胎。这是一款用来取代掉这个 Ultra Contact UC6 SUV， 那这个 UC 变成 UX 啊，这个 X 可以解释为 Extra， 但是在车的语境里面，这个 X 通常被解释为 Crossover 跨界车，也就是 SUV。那我们昨天飞到来 Hanover 这边，然后今天早上我们进行的第一个环节就是这个 Wet Braking 的环节。它让我们做2个 session， 一个是走30 km/h， 一个是55 km/h。等下我会上车去进行今天的这个试驾活动，这样子。所以我们就继续今天的活动。这个没有想到现在是6月多，还是可能很大风啊，你知道吗？非常非常的冷。Let's move on。自1967年就启用的 Contidrome 呢，占地超过400个 acre， 属于中等规模的测试基地。但它的设施专精，功能多元，场内有高速椭圆赛道，有湿地和干地的操控道、刹车测试区等10多种测试的设施。像是这个 High Speed Overtrack 高速公路椭圆形赛道，全长是 2.8 公里，它的 banking 最高58度，可以模拟长时间的高速滑动，用来测试高速行驶的稳定性、滚动阻力和轮胎的结构强度。再来就是这个湿地操纵台 Wet Handling Track， 全长是 1.8 公里，可以配合喷水设施和恒定的水膜厚度控制，大约1个 mm， 可以用来测试湿地的抓地力和刹车表现，还有 Aquaplaning 的表现。40 OK 48 Go OK 一点点左边OK 再来 Dry Handling Track 呢，全长 3.8 公里，其中包括多个中高速弯跟变换的这个路面，用来测试弯道的抓地、转向的精准度和极限操控的能力等测试。当然 Contidrome 里面最厉害的一个设施就是这个 iBar Automated Indoor Braking Analyzer， 它建于2012年。可以模拟干地、湿地、冰面等路况，那利用无人驾驶推车技术，每年可以完成10万次的刹车测试，用来测试刹车距离和胎面配方的性能差异，还有冬季模拟设施，用来去测试在冰地的刹车跟低温下轮胎的反应。OK， 我们现在在这个Winter Tire 的测试中心，所以现在整个地上都是冰面来的。然后他让我们穿2双鞋，它一双呢就是这个鞋底呢是 Summer Tire， 然后另外一双是 Winter Tire， 然后就会让我们在这边去走路啦。就是你看一下，当你穿着我的左脚是 Winter Tire， 所以左脚是有 grip， 然后我的右脚是没有，就是 Summer Tire 是滑到很滑那种，一滑就 slip 掉了那种了的。所以我现在就慢慢在这个Winter Tire 的测试中心就测试。跑道上面就走回去那边呀。那今天早上一早来到了这个 Contidrome， 距离 Hanover 市中心大概1个小时多的车程。我们参观了他们的 R&D Center， 那个 iBar 用来测试自动刹车的，它有一个 robot 的 brake。然后再来我们也去看了他们怎么样去 test 这个 Winter Tires， 有一个冰面上的东西。那现在就来到我最刺激的环节。就是这个 Wet Handling。那我现在开着的是有265个 horsepower 的 Volkswagen GTI Golf GTI， 这是 Mark 8的这个 Golf GTI， 有265匹 Red Brake， 给 corner。So of course 这个 GTI 用的不是 UX7 轮胎，这个是 Max Contact MC7 轮胎。就是我之前有 review 过的轮胎，一般上是用在像3 Series C-Class 这样子的车型。可是在这边呢，这个265匹前驱的 GTI 可以非常好的去测试这个。你看刚才是下完雨嘛，然后它本来都是一个 wet track 的，然后又在下雨，所以整个
台面的整个地面的温度是非常非常的冷，非常的湿，你有自然的雨水，还有他们洒的那个水。可是这个 MC7 轮胎真的不是开玩笑的，你看 brake OK 马索，哦，你看OK brake， 哇，这个湿地刹车表现一流啊。你看，还有一点空间可以玩的、啊。OK， 所以我现在要继续的专心驾车，因为这个 track 没有什么 run off area， 所以要很小心的去开车，所以我就继续的追前面的车。Let's go。OK，go。Alright， 在测试完了主要介绍的 Continental Ultra Contact UX7 轮胎之后呢，我们的最后一个环节就是来乘坐来试用这个 Cross Contact AX6， 它是一个越野轮胎。然后刚才我们也用了这个Winter Contact 轮胎。Alright， 我们就到了影片的结尾。那这一次来到德国的 Hanover 是我第一次来到 Hanover， 也是我第一次到这个 Continental Tires 在 Hanover 的总部，第一次到 Contidrom 这边来见识这个传说中的欧洲数一数二的这个轮胎测试基地。然后今天天空非常非常作美，当我们在试驾wet handling 的时候就很 wet， 又下雨，然后又洒水。然后当我们在试驾 dry handling 的时候就出太阳，因为今天是有几个 group 前面都是下雨，只有到我们的时候马路就干燥起来，就非常的干。所以这一次也透过这个 Continental Tires 的 UX7 的发布，我们也有机会试驾到这个 Sport Contact、Max Contact， 在 Volkswagen Golf GTI， 还有在这个奥迪的Q3 Sportback， 还有刚才驾了 Audi 的这个 S3， 应该是我第一次驾 S3， 包括最新的 Volkswagen Tiguan 还没有，不懂几时会来到马来西亚啦，所以也可以透过这个10多鸟这样子啦，因为都是你知道吗？这边去 Volkswagen 也不会很远，所以这个就是 Continentals 跟我看到这边用的车基本上全部都是德国车啦。OK， 可能 performance 一点的有 BMW、Mercedes， 大部分都是 VAG， 就是 Volkswagen Group 集团底下的一些牌子这样子。所以下次有机会，如果你来到德国，不妨找一个时间，可能刚好路过，刚好经过，可以来 visit 一下 Hanover 这个相对比较怎么讲？相对比较宁静，相对比较节奏没有这么快的。德国本来节奏都没有这么快了 ，Hanover 节奏是算是我到过节奏最慢的德国城市了啦。我觉得也是值得来到的一个地方。所以我是在最喜欢的影片，记得 follow Instagram， 看大家 Facebook page，and see you in my next video and 3, 2, 1 cut. Because it is mounted to a car and it's running on the road, so the road, tire and vehicle interaction is really a topic of interest for us. So that's why we built the next road surface and we call that automotive. So when we test the tires for noise, comfort, or noise, so of course the vehicle is also very important. That's why this surface is specially designed to have different wavelengths of unevenness. So it tries to excite the car in a certain way, and then we want to see if our development tire is working with or against the suspension. So in the very unlucky case, if you have a resonance of the whole system of your tire and suspension, it will make the ride especially uncomfortable. So yeah, well, but of course, luckily, with all the year-long experience, so Mustafa again, yeah. I love it. I thought you guys will have the luck also very soon to drive the car yourself.